ہو گئی مجلس. مولا تمہیں سلامت رکھے, مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ملی قاسم کو اجازت, کیا سوار حسین نے, پہنچا ایک رات کا بیاہ. ٹھہرو بیٹا, جب میں کہوں جب تابوت لانا, جب مہندی لانا, جملہ سنو, متوجہ رہے میری طرف ادادارو. جی بھر کے روئیں گے, یہ کوئی معمولی شہادت تو نہیں ہے. میں بتاؤں گا حسین کے دل پر کتنا زخم لگایا ہے اس شہادت نے. گیا قاسم, گیا قاسم ادادارو, کیا جہاد, دکھائی باپ دادا کی شان, ہوا زخمی, مختصر کر دیا, ہوا زخمی, گرا گھوڑے سے. جناب قاسم اتنے لاڈلے تھے, اتنے ناز سے حسین نے پالا تھا کہ جو بھی شہید گھوڑے سے گرا ہے نا ندارو, اس نے حسین کو آواز دی ہے. مگر جب قاسم زخمی ہو کے گھوڑے سے گرا, قاسم نے بے سار تک اماں میں گر گیا, ماں کو بلایا ہے, اماں میں گر گیا. حسین دوڑے, راوی بیان کرتے ہیں ادھر قاسم گھوڑے سے گرا, ادھر 500 گھوڑے قاسم کے لاشے کو پامال کرتے ہوئے گزر گئے. کیا سن رہے ہو ادارو؟ میری زبان جل جاتی میں یہ جملہ نہ پڑھتا. اگلا جملہ اگر برداشت کر سکو تو برداشت کر لینا. مولا مجھے طاقت دے یہ جملہ ادا کرنے کی. ادارو راویہ نے مقتل نے یہ لکھا ہے, اتنی بے دردی سے قاسم کا لاشا پامال ہوا ہے کہ قاسم کے جسم کے ٹکڑے گھوڑوں کے سموں میں چپک گئے تھے. مر جاتا یہ جملہ نہ کہتا. گھوڑوں کے سموں میں گوشت کے ٹکڑے چپک گئے تھے. اتنی بے دردی سے یہ لاشا بکھرا ہے. حسین جب کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں, ادھر دیکھا, اب سن لینا آخری جملہ, ادھر دیکھا, قاسم دور دور نظر نہیں آیا. حسین نے دائیں جانب دیکھا, قاسم دور دور نظر نہیں آیا. حسین نے بائیں جانب دیکھا, قاسم دور دور نظر نہیں آیا. جب قاسم نظر نہیں آیا, حسین کہتے ہیں قاسم بیٹا غریب چچا بلا رہا ہے, آواز دو بیٹا, ہمیں تمہارا لاشا نظر نہیں آتا. جناب اللہ کیا نورانی مجلس ہو رہی ہے, مولانا تمہیں سلامت رکھے. میری ماں بہنیں آئی ہیں نا یہاں قاسم نوشار کا ماتم کرنے, ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. ادادارو لاشے سے کوئی آواز نہیں آئی. حسین نے دوسری آواز دی, قاسم یہ غریب بلا رہا ہے, ہمیں تمہارا لاشا نظر نہیں آتا, آواز دو بیٹا. کوئی آواز نہیں آئی. علماء کہتے تیسری مرتبہ حسین ایک بلندی پر چڑھے, بلندی پر چڑھ کر کہتے قاسم امام وقت بلا رہا ہے. لبیک کہو, سن لو گے جملہ. جیسے امام کا استغاثہ فضا میں گونجا, حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے زمین پر تڑپنے لگے. لاش کے ہر ٹکڑے سے آواز آئی, السلام علیکم یا قاتل. بات کرو نہ ڈالو کیے جاؤ بات. ایک منٹ اور تمہیں سلامت رکھے. ہاں روتے رہو, روتے رہو. سیدھا معجزہ دکھانا ہے قاسم کے مہندی برآمد کرنے کا. دیکھو ایک جملہ سن لو, مجلس اسی پر ختم کر دوں گا. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. حسین قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کے پاس پہنچے. علامہ رشید ترابی کا جملہ اور مجلس ختم. علامہ کہتے ہیں یہ واحد لاشا ہے جس پر حسین پہنچے, لاش کے ٹکڑوں پر بکھرا ہوا دیکھا, حسین سے کھڑا نہیں ہوا گیا. حسین زمین پر پڑ گئے, آسمان کی طرف دیکھا اور کہا میرے اللہ میں غریب ہو گیا, میری عطا میں غریب ہو گیا. اللہ کا دامن بچھایا, قاسم کی لاش کے ٹکڑے ماتم قاسم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون.
الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومدد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البادي والكتاب الحادي مولده بمكة وهجرته بطيبة على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية أرسله بالدين المشهور والعلم المعصور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع سيدنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صلوات حاضرین گرامی قدر عزیزان محترم آپ حضرات کی توجہات آپ کے جذبہ ایمانی اور آپ کی ذوق سماعت پر آپ کا شکر گزار ہوں آپ حضرات جس جذبہ ولایہ اہل بیت کے تحت میری کجمج بیانی کو شرف سماعت عطا کر رہے ہیں وہ میرے لیے طاقت بھی ہے قوت بھی ہے اور وجہ افتخار بھی ہے جہاد معصوم ہمارا عنوان گفتگو ہے اور یہ اس عنوان کا 8واں مرحلہ ہے شاہ کربلا ٹرسٹ کے منتظمین و اراکین قابل حوصلہ افزائی ہیں کہ ماشاءاللہ آپ حضرات کی سہولتوں کے تمام تقاضوں کو اپنے پیش نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور اپنے محدود وسائل کے بابرس آپ حضرات کے تعاون سے وہ ہر ممکنہ حد تک آپ کی ضروریات کو اور آپ کی خواہشات کو مکمل کرنا اپنا فریض ایمانی سمجھ رہے ہیں عزیزان محترم جہاد معصوم ایک ایسا عنوان ہے کہ جس پر ملت مسلمہ کو متوجہ ہونا چاہیے اس اعتبار سے بھی کہ ملوکیت کے سینکڑوں برسوں میں تاریخ اسلام اور نسل بشریت و نسل مسلمان کو اتنا زیادہ کنفیوژن میں مبتلا کر دیا اتنا ذہنی خلجان میں مبتلا کر دیا کہ نوجوان نسل کے سامنے جنگ اور جہاد میں کوئی فرق واضح نہیں رہا جو ہے آپ کی نوجوان نسل ہر جنگ کو جہاد سمجھنے لگی اور واقعاً جہاں جہاد کا موقع آئے اسے جنگ سمجھنے لگی نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ہر جارحیت کو جائز قرار دیا گیا ہر پرامن ملک پر حملہ کرنے کو جائز قرار دیا گیا پرامن وادیوں اور بستیوں کو اجاڑنے کو فتح مبین قرار دیا گیا اور پرامن بستیوں کو اجاڑنے والوں کو فاتح اعظم قرار دیا گیا جو روح اسلام کے بھی خلاف ہے اور تعلیمات دین کے خلاف ہے توجہ ہے آپ حضرات عزیزان محترم اسی لیے ہم نے اس شہر کے عظیم الشان اجتماع میں اس انتہائی اہم موضوع کو سرنا کہ ماشاءاللہ تمام
मकातिब फ़िक्र के अज़ादारान हुसैन इन मजालिस में शिरकत कर रहे हैं, तो हम तमाम ज़हीन अफराद और शादाब ज़हनों तक पैगाम हुसैनियत पहुँचाना चाहते हैं। और हमारी तमन्ना और ख्वाहिश ये है कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इसके अलावा और कोई हमारा मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि पैगाम को पहुंचा दिया जाए कि जिहाद कहते किसे हैं, जंग कहते किसे हैं, और मासूमीन का तरीक़ा जिहाद क्या था, मासूमीन ने जो जिहाद किया उसकी शराफतें क्या थी, उसकी अक़दार क्या थी, उसकी वैल्यूज़ क्या थी, उसकी खुसूसियात क्या थी। मासूमीन के सिरात से हटकर, मासूमीन के इजादे से हटकर, मासूमीन के रास्ते से हटकर जब हवाओ हवस नफ्स के तहत मगलूब होकर इंसानों के सरों पर मुसल्लत होना चाहा। करें दोस्तों, इस तमहीद पर मैं कुछ बहुत अहम बातें, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है, मैं करने जा रहा हूँ, इसलिए इस गुफ्तगू का रुख भी उसी तरफ होगा। इसलिए ज़रा आप इस तमहीद पर बड़ी तवज्जो रखें। जज्बात नफसानी से मगलूब होकर वहशी इंसानों ने और दरिंदों ने इंसानों के सरों पर मुसल्लत होने की कोशिश की और एक तसव्वुर को कायम किया, जो तसव्वुर बराह रास्त अल्लाह से तसादुम था कि इंसान पर इंसान की हुक्मरानी जायज़ है, इंसान पर इंसान की हुक्मरानी जायज़ है। ये तसव्वुर बाकायदा कायम किया गया, और अगर ये तसव्वुर कायम नहीं किया गया था तो फिर मलूकियत ने पंजे कैसे गाड़े। अगर ये तसव्वुर नहीं कायम किया गया इंसान पर इंसान की हुक्मरानी का, तो फिर मलूकियत ने इतनी नश्व नुमा क्यों पाई, मलूकियत इतनी मजबूत कैसे हुई। भाई बादशाहत ही तो बुनियादी तौर पर इंसान की हुक्मरानी है, जो बराह रास्त अल्लाह से तसादुम है। यानी बादशाह का के लिए यह फलसफा निकाला गया कि किंग डज नो रॉन्ग, बादशाह से कोई गलती नहीं होती, बादशाह कोई गलती करता ही नहीं। बादशाह इतना गुस्ताख हो जाता है और अवाम को भी इतना बेबहर कर देता है शरीयत से और शरीयत के कवानीन से कि अपने लिए तो ये फतवा ले लेता है उलमा से कि ज़िल्ले इलाही से कोई गलती नहीं होती, गेती पनाह से कभी कोई लफ्ज़िश नहीं होती, कहरे खुदाबंदी तो अल्लाह का साया है, ये तो अवाम के सरों पर अल्लाह की जानिब से मुसल्लत किए गए हैं, ये तो इनसे तो गलती का इम्कान ही नहीं। आप अंदाजा तो करें कि अवाम के जहनों को इस हद तक मफलूज कर दिया है बादशाहाना निज़ाम ने और शख्सी निज़ाम ने और आमिराना निज़ाम ने, उसे आप जो भी नाम दे दें, इतना मफलूज कर दिया कि इंसान सदियों तक यही समझता रहा, मुसलमान कर्म तक यही जानता रहा कि बादशाह से कोई गलती नहीं होती। एक तरफ ये अकीदा दिया कि बादशाह से कोई गलती नहीं होती, दूसरी तरफ ये अकीदा दिया कि अब इंसान और मुरक्कब मिन अल खताए व निस्यान, इंसान तो है ही गलतियों का पुतला, यानी बादशाह कोई और मखलूक है, इंसान कोई और मखलूक है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपकी तवज्जुहात पर जब तक जरा मेरी आवाज खुले उस वक्त मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा। अगर आप ऐसे ना बोलें, आप सलवात भेजते रहे। अब मैं किसी को क्या बताऊं कि मैं अपने ऊपर खुद कितना जुल्म करता हूं। ये नवी मजलिस है सुबह से, और अभी 2 मजलिसें और पढ़ना है, एक दिन में 11 मजलिसें, यानी कोई अंदाजा, कोई शराफत की बात है नहीं है, बिल्कुल शराफत, लेकिन क्या करूं, मजबूर हो जाता हूं अज़ादारी इमाम हुसैन के जज्बे के तहत। और जब दोस्त आते हैं और इसरार करते हैं तो फिर मुझसे इनकार नहीं होता। आप सलावत भेजें एक मतलब। आपने ये दोनों रुख मुलाहिजा फरमाए ज़रा मुहतरम। पहला रुख क्या है, बड़ा अजीब व गरीब रुख है पहला, कि किंग डज नो रॉन्ग, बादशाह से तो कोई गलती नहीं होती, ज़िल्ले इलाही से तो गलती होती ही नहीं है। और इंसानों के लिए ये अकीदा कायम किया गया कि इंसान गलती का पुतला है, इंसान से गलती होती है, यानी इंसान और है, बादशाह और है। और फिर तीसरा अकीदा पूरे मजमे की मैं तवज्जो चाहूंगा दोस्तों,
اس لیے کہ میں پورے اپنے 7 دن کی محنتوں کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں. کل تو شب عاشور کی مجلس ہے, کل تو انشاءاللہ نتائج ہی ہم دیں گے, لیکن آج کی اس مجلس کے ابتدا میں آپ غور فرما لیں جانے محترم, 3 رخ میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. پہلا رخ کیا دیا بادشاہ نے کہ بادشاہ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. دوسرا رخ کیا دیا, اپنے اور عوام کے درمیان کی غلطیاں تو صرف عوام کرتے ہیں, بادشاہ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. اور تیسرا رخ پھر مولوی سے یہ فتویٰ لیا کہ رسول اللہ سے سہو بھی ہو سکتا ہے, نسیان بھی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر, آپ نے غور فرمایا, یعنی فلسفہ معصوم پر براہ راست سر لگائی. بادشاہ سے غلطی نہیں ہوتی, نبی سے غلطی ہو سکتی. سلوات بھیجے گا محمد علیہ. ایک مرتبہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں ابھی آپ کی خدمت میں ایک مرحلے پر اور توجہ چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کا عجیب انداز فکر ہے کہ دنیا نے اس مسئلے پر توجہ نہیں فرمائی. عزیزان محترم, پہلی بات یہ کہ بادشاہ سے غلطی نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ کہ عوام غلطی کا مرکب ہے, عوام سے یعنی انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. تیسری بات قیامت کی یہ, اور بڑی عجیب قیامت کی بات, یہ بہت توجہ دار ہے. تیسری بات یہ کہ معاذ اللہ معصوم سے غلطی ہو سکتی ہے. تو اب یہ ساری باتیں آپ ذہن میں رکھ کر جہاد معصوم کے اس اہم عنوان کو ذرا پیش نگاہ رکھیے عزیزان محترم, کہ معصوم نے انہی بنیادی باتوں کے خلاف تو جہاد کیا تھا. معصوم نے انہی حقیقتوں کی طرف تو انسان کو متوجہ کیا تھا کہ انسان کا حکمران انسان نہیں ہے, انسان کا حکمران اللہ ہے. انسان کے لیے اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ وحدہ لا شریک ہے, اگر کوئی پرستش کے لائق ہے تو وہ وحدہ لا شریک ہے, اگر کوئی سجدے کے لائق ہے تو وہ اللہ واحد القہار ہے, اگر کوئی اطاعت کے لائق ہے تو وہ خداوند عالم ہے, اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ اللہ کل شیء قدیر ہے. آدم سے لے کر خاتم النبیین تک ہر نبی کا پیغام یہی آیا. لیکن عزیزان محترم, ہر نبی نے, بہت توجہ, ہر نبی نے دین کا پیغام دیا ہے, فرقوں کا پیغام نہیں دیا. صلوات بھیجیے محمد علیہ. ہر نبی نے دین کا پیغام دیا ہے, فرقوں کا پیغام سارا دے دے بطور محمد علیہ. ہمارے محترم سید قائم علی شاہ صاحب تشریف لائے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لے آئیں. آئیں سر, آگے آ جائیں, یہاں تشریف لے. سلوات دے دے محمد علیہ محمد. بابا بلند سلوات دے دے محمد علیہ محمد. اللہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے نا جانے مطلب, ہمارے شاہ صاحب تشریف لائے ہیں اور ان کی یہ روایت ہے کہ 8 محرم کی مجلس میں ضرور کسی نہ کسی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں. گزشتہ برس بھی اداکار ابو طالب میں تشریف لائے تھے آج ہی کے دن, اور آج بھی تشریف لائے ہیں. عزیزان محترم, اور ایک بات اور ہے کہ ابھی خاصے شدید حادثے سے اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر قائم علی شاہ صاحب کو ان کے ساتھیوں کو بچایا ہے. سپر ہائی وے پر جیپ الٹ گئی تھی. ہم دعا کر رہے ہیں کہ خداوند عالم انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے MQM کے قائد الطاف حسین صاحب بھی علی ہیں, بیمار ہیں. ہم بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں خدا انہیں صحت کامل عطا فرمائے. تو عزیزان محترم, میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, اس مسئلے پر آپ ذرا سی توجہ فرمائیں کہ ملوکیت نے, بادشاہت نے اس حقیقت کو انسانی ذہنوں پر مسلط کیا. بادشاہت نے, شخصی حکومت نے انسانی ذہنوں پر مسلط کیا کہ بادشاہ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. بادشاہ تمام تر غلطیوں سے ماورا ہوتا ہے, انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے. انسان ہے ہی مرکب غلطیوں کا, انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے. انسان بہت توجہ جانے محترم, اور وہ
اس کے بعد جہاں ہم یہ بھی برداشت کر لیتے کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن ہم سے نہیں برداشت ہوتا جب کوئی یہ کہے کہ سید المعصومین سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، خاتم النبیین سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ ارے جس نبی معظم کے صدقے میں گمراہوں کو صراط مستقیم ملی، جس نبی معظم کے صدقے میں اعرابی صحابی بن گئے، کافر مسلمان بن گئے، ویشی اور درندے انسان بن گئے، مسلمان سلمان بن گئے، بےزر ابو ذر بن گئے، بلند ترین سوال دے رہا ہوں۔ جو رسول وجہ تکوین کائنات ہے، جو رسول علت یہ ممکنات ہے، جو رسول وجہ تخلیق شجاعت ہے، ہمارا ایمان ہے، جو رسول وجہ تخلیق شجاعت ہے، جو رسول علم اول ہے، جو رسول عشق اول ہے، جو رسول خلق اول ہے، جو رسول خلق اول ہے، جو رسول ایمان اول ہے، جو رسول دین اول ہے، جو رسول فکر اول ہے، جو رسول مخلوق اول ہے، جو رسول گنتی کا پہلا عدد ہے، گنتی کا پہلا عدد، توجہ توجہ توجہ، جو رسول گنتی کا پہلا عدد ہے، جو بشیر ہے، جو نذیر ہے، جو سراج منیر ہے، جو یاسین ہے، جو طٰہٰ ہے، جو مزمل ہے، جو مدثر ہے، جو مدثر ہے، جو مالک کل ہے، جو عقل کل ہے، جو دانائے سول ہے، جو مولائے کل ہے، جس کے توجہ جملے پر، جس کے لبوں کی جنبش پر لا الہ الا اللہ کا عقیدہ قائم ہے، بہت توجہ جملے پر، جس کے لبوں کی، جس رسول کے لبوں کی جنبش پر عقیدہ توحید قائم ہے، لا الہ الا اللہ کا عقیدہ جس رسول کے لبوں کے اعتماد کا نام ہے، اس لیے کہ اللہ نے کسی سے آ کر نہیں کہا کہ میں وعد اللہ شریک ہوں، اللہ نے کسی کے کان میں آ کر نہیں کہا کہ مجھے وعد اللہ شریک مانو، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ اللہ کسی کو دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے، اس کی توحید کا تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا، وہ سنائی نہیں دیتا، وہ علم سے مانگنا، وہ عقل سے مانگنا، وہ عشق سے مانگنا، وہ حسن سے مانگنا، وہ فکر سے مانگنا، وہ شعور سے بلند، وہ ستی شعور سے بلند، وہ لاشعور سے بلند، وہ حافظے سے بلند، وہ بینائی سے بلند، وہ رویت میں نہیں آتا، وہ چھونے میں نہیں آتا، وہ چھکنے میں نہیں آتا، وہ دیکھنے میں نہیں آتا، وہ سمتوں میں نہیں سماتا، وہ سمتوں میں نہیں سماتا، وہ سرد نہیں ہوتا، وہ جمع نہیں ہوتا، وہ تقسیم نہیں ہوتا، جو کسی طرح سے سمجھ میں نہیں آتا اسے خدا کہا جاتا ہے۔ کسی طرح سے سمجھ میں نہ آنے والے خدا کے سامنے اگر 90 کروڑ مسلمان وعد اللہ شریک سمجھ کر اسے سجدہ کر رہے ہیں تو پھر تسلیم کرو کہ یہ محمد عربی کی زبان صداقت پر اعتماد کا نتیجہ ہے۔ ایک بتاؤ دیگر سلوات بھیجنے محمد اس کو بہت توجہ چاہوں گا اپنے تمام عزاداران امام حسین کی اور تمام مہمان گرامی کی پوری توجہ چاہتا ہوں کہ یہ سارا عقیدہ توحید میرے نبی کے لبوں کی جنبش پر ٹھہرا ہوا ہے۔ اس سے رسول اللہ نے کہا ہے نا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو میرے کہنے پر۔ انکار کوئی کر نہیں سکا، اس لیے کہ پہلے صادق بھی مان چکے، امین بھی مان چکے۔ یہ 40 برس تک جو سرکار نے خاموش رسالت گزاری ہے، یہ 40 برس تک جو پیغمبر اسلام نے صداقت اور امانت کا پرچار کیا ہے، ان 40 برسوں میں اللہ کے رسول نے صرف صداقت کا پرچار کیا، اتنا سچ بولے کہ سارے کافروں نے مل کر کہا عبداللہ کے بیٹے آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، بڑی توجہ، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، تو ظاہر سچا تو پہلے مان چکے۔ اب اگر پیغمبر کہیں کہ میں کہہ رہا ہوں میرے کہنے پر اللہ کو وعد اللہ شریک مانو، تو سارے کافروں نے کہا کہ ہم اللہ کو وعد اللہ شریک مانے یا نہ مانے لیکن آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ توجہ ہے نا اعلان میں بات سلام لگے محمد علیہ
اور ذرا سا ہم اور پس منظر میں جاتے ہیں. 40 برس تک جہاد معصوم کا انداز دیکھیں. 40 برس تک پیغمبر اسلام نے سچ کا پرچار کیا, سچ کا اعلان کیا, سچ بولتے رہے. عرب کے جھوٹے معاشرے میں سچ بولتے رہے. عرب کے جھوٹے معاشرے میں اللہ اللہ ہو فرمانا جان ہوتا. دیکھیں لا الہ الا اللہ کی بات نہیں کی, محمد رسول اللہ کی بات نہیں کی, کلمہ نہیں پڑھایا 40 برس تک کسی کو, بس سچ بولتے رہے. اتنا سچ بولے کہ عرب کے کافروں نے بے ساختہ کہا اے عبداللہ کے بیٹے آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں. اور پھر اللہ کے رسول نے اپنے اس سچ پر سارے کافروں کو بلایا, سارے سرداران قریش کو بلایا. کوئی ابو قریش کی بلندی پر چڑھے. جب سارے سنادین قریش جمع ہو گئے, سب کو کہا ہو ابو جہل, اے ابو لہب, اے عتبہ, اے عتیبہ, اے شیبہ, تم سارے کے سارے موجود ہو. میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے سامنے آئینے کی طرح ہے. مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم نے مجھے کبھی جھوٹ کے قریب دیکھا. سارے کافروں نے کہا نہیں عبداللہ کے بیٹے, ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ کے قریب نہیں دیکھا. آپ تو جب بولے ہیں سچ بولے ہیں, سچ کے سوا آپ نے کبھی کچھ بولا ہی نہیں. آپ سے زیادہ صادق و امین کوئی نہیں ہے. پیغمبر کہتے اچھا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پہ حملہ کرنے آ رہا ہے, تو کیا بغیر دیکھے ہوئے میرے کہنے پر لشکر کو مان لو گے؟ سارے کافروں نے کہا بے شک ہم مان لیں گے. کہا کیوں دیکھنے کی ضد نہیں کرو گے؟ کہا دیکھنے کی کیا ضرورت ہے, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ لشکر ہے تو پھر آئے. صلوات بھیجے حضرت محمد بلند ترین صلوات بھیجے نا بابا. اس تمہید سے میں بہت تیزی سے گزر کر ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں. اسی اپنے عنوان پر جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اسی پر گفتگو کروں گا, لیکن اس تمہید پر ذرا سی میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. دیکھیں پیغمبر اسلام نے کہا دیکھنے کی ضرورت نہیں کرو گے. کہا دیکھنے کی کیا ضرورت ہے, جب آپ فرما رہے ہیں کہ لشکر ہے تو پھر ہے, اس لیے کہ آپ تو سچ ہی بولتے ہیں. ساری کائنات آدم و عالم میں پہلا اور آخری رسول ہے ہمارا خاتم النبیین. مسلمانوں فخر کرو کہ جس نے اتنا بڑا جملہ کہا ہے جو دنیا میں ابھی تک کسی ریفارمر نے, کسی اسکالر نے نہیں کہا. اللہ کا رسول یہاں بھی خاموش نہیں رہتا. اتنا اعتماد ہے اپنے کردار پر کہ اس کے بعد پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اچھا اگر تم نے میرے کہنے پر مان لیا کہ لشکر پہاڑ کے پیچھے ہے اور اس کے بعد تم پہاڑ کے پیچھے گئے, پورے مجمع کی توجہ آخری آدمی تک مولا سلامت رکھے, اور تم اس پہاڑ کے پیچھے گئے اور وہاں تمہیں لشکر نظر نہ آیا, پھر میرے متعلق کیا رائے قائم کرو؟ آپ نے دیکھا کتنا اعتماد ہے پیغمبر کو اپنے کردار کا. ریفرینڈم کرا رہے ہیں کافروں سے اپنے منصب پر نہیں, اپنے کردار پر. اقتدار کے ذریعے نہیں, تلوار کے ذریعے نہیں, فوج کے ذریعے نہیں, کردار کے ذریعے. بولو اگر تم نے پہاڑ کے پیچھے جا کر دیکھا اور تمہیں لشکر نظر نہ آیا تو پھر میرے متعلق کیا رائے قائم کرو گے؟ سناٹے میں آنے والا جملہ تھا یہ, اس لیے کہ پیغمبر کو ایک مثال دے رہے ہیں. سمجھو بھائی, پیغمبر اسلام تو ایک مثال دے رہے ہیں نا. سارے مجلے میں سناٹا تاری ہوا, لیکن میرے 7 دن کی ساری مجلسیں ایک طرف اور اس مجلس کا یہ جملہ بارگاہ رسالت میں نظر عقیدت کے طور پر آپ سب کی طرف سے ایک طرف اگر قبول ہو گیا, خدا کی قسم اس منبر پر یقین کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ شفاعت رسول نصیب ہوگی اگر آپ نے اس جملے کو سمجھ لیا. اس پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ پہاڑ کے دامن کے پیچھے تمہیں لشکر نظر نہ آیا تو پھر میرے متعلق کیا رائے قائم کرو گے؟ یہ میرے نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہے. اگر قرآن میں ایک بھی آیت نہ ہوتی نا نبی کے نبی ہونے کی تو یہی دلیل کافی تھی. سارے کافروں نے پر ایک سوال ہو کر کہا اے محمد اگر ہمیں پہاڑ کے دامن کے پیچھے لشکر نظر نہ آیا تو ہم یہ سمجھیں گے ہم اندھے ہو گئے, تو سچ کہتا ہے.
रसूल हम ये समझेंगे कि हम अंधे हो गए, हम नाबीना हो गए, मगर तू सच कहता है। ये है सदाकत मोहम्मद। बस यही तो पैगंबर इस्लाम ने तौहीद को मनवाया। तलवार के जरिए नहीं, जिहाद मासूम देखें, जिहाद मासूम देखें, कोई तलवार नहीं है रसूल के पास, अपने किरदार को पेश कर रहे हैं। यही तो पैगंबर ने काफिरों की दुखती हुई रगों पर हाथ देख कर कहा, अगर मेरे कहने पर बगैर देखे हुए जनाब, अगर मेरे कहने पर बगैर देखे हुए, बगैर देखे हुए, बगैर देखे हुए मेरे कहने पर एक लश्कर के वजूद का इकरार करते हो, तो फिर मेरे कहने पर बगैर देखे हुए एक खुदा का इकरार करो। तो है ना सलाह से बाबा जब हकीकतें जो होती है, खुदा सबसे बड़ी हकीकत है ना, नहीं बात हम आना तो आगे बराबर करते मौजूद पर, खुदा सबसे बड़ी हकीकत है ना। हकीकतें किरदार के जरिए मनवाई जाती हैं, ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं। हकीकतें किरदार के जरिए मनवाई जाती हैं, दिलों के जरिए नहीं, जबरदस्ती नहीं। अक्सरियत और अकलियत के पैमाने पर हकीकतें नहीं मनवाई जाती। अगर मैंने कल गुफ्तगू यहाँ छोड़ी थी, अगर पैगंबर इस्लाम चाहते तो मक्के में फातेह की हैसियत से दाखिल होने के बाद अपने सारे दुश्मनों को तहत कर देते। बड़ी बड़ी अजियतें दी थी दुश्मनों ने और मशवरे भी दिए थे। दरबार रिसालत जब सजा है, पहली स्टेट का पहला इजलास, पहली काबीना का इजलास फतेह मक्का के बाद फातेह की हैसियत से जब हुआ है, तो अल्लाह के रसूल ने पूछा है अपने सारे सहाबा कराम से, बताओ इन काफिरों के साथ क्या सलूक किया जाए। उसमें सब मौजूद है, सब मौजूद है। ये भाई मोहम्मद हुसैन धनजी साहब, आपने भी गौर किया चूल्हे पर, उसमें सब मौजूद है। जितने रसूल को अजियत देने वाले हैं ना, जितने रसूल की राहों में कांटे बिछाने वाले हैं ना, जितने रसूल अल्लाह की राहों में कांटे बिछाने वाले हैं, सबके सब बड़े बड़े मुजरिम मौजूद हैं। जंजीरों में जकड़े हुए खड़े हैं, रस्सियों में बंधे हुए खड़े हैं, खौफजदा हो रहे हैं। काफिर है ना, काफिर है ना, रसूल को अपने जैसा समझ रहे हैं। एक मतलब बहुत दूर भेजने बाबा से मौला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रगुजार आपकी तवज्जुहात पर। अजान मुहतरम आए, सारे काफिर बने हुए हैं, कैबिनेट का इजलास हुआ, पैगंबर इस्लाम सलामत फरमा रहे हैं, अली बराबर में बैठे हुए हैं। जहां मसले का नतीजा देखे ना दोस्तों, अली बराबर में बैठे हुए हैं कि पैगंबर इस्लाम ने तमाम सहाबा इकराम को खिताब करके कहा, मुत्तफिका तारीख पढ़ रहा हूं जिसमें किसी को इख्तलाफ न हो, इसलिए कि मुझे यहीं से एक अहम पैगाम अपनी मिल्लत को नहीं, अपने पूरे आलम इस्लाम को देना है इस आज की मजलिस में। इसलिए तवज्जो, जिम्मेदारान मिल्लत भी यहां है, उनकी मौजूदगी में यह पैगाम देना चाहता हूं। अज़ान मुहतरम, पैगंबर इस्लाम ने सहाबा इकराम से पूछा, क्या ख्याल है, क्या ख्याल है इन काफिरों के साथ, इन कातिलों के साथ, इन वशियों के साथ, इन लुटेरों के साथ, इन कलेजा चबाने वालों के साथ, समझ जाना इशारा, इन कलेजा चबाने वालों के साथ आज क्या सलूक किया जाए। दोस्तों तारीख के जुमले तो ये है, देखो हम किस रसूल के मानने वाले हैं। तारीख के जुमले ये है कि सारे मुसलमानों ने एक आवाज होकर कहा, या रसूलुल्लाह इन्हें फौरन तहरीर कर दीजिए, फौरन कत्ल कर दीजिए, फौरन तहरीर कितने जहाज मासूम को समझिएगा, फौरन तहरीर कर दीजिए, फौरन कत्ल कर दीजिए, ये वैसी है, लुटेरे हैं, दरिंदे हैं, मार दीजिए, उनके बजाय हमें हुक्म दीजिए। जंजीरों में तो ये बंधे हुए हैं, हम मार देंगे, तो इनका हाथ तो खुला हुआ नहीं है, तो उसका नाम भी हो जाएगा, जंग में नहीं मार सके, हाथ बांध के तो मार दिए।
मदद करने वालों को, या अली मदद ही तो हमारी शरीयत है। और जो है हम बताएंगे अभी आगे चलकर इंशाअल्लाह, हम बताएंगे दुनिया वालों को कि शरीयत दिल के जरिए नहीं आती, शरीयत दिल के जरिए आती है। कहाँ की बातें लेकर चल रहे हैं, सवाल ले रहे हैं मोहम्मद आले मोहम्मद की बातें कर रहे हैं, कानून की बातें कर रहे हैं। अब जो है लेकिन जरा आप इस मराजे पर और तवज्जो फरमा लें ताकि जहाद मासूम का मौजूद मुसलसल रहे और हम आपकी खिदमत में नतीजा पेश करें। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं क्या शुरू कैसे करना चाहिए। सारे मुसलमानों ने मशवरा दिया था और हरारत ईमान के तहत सही मशवरा था कि मौला इन्होंने हमें अजियत दी है, हम इन्हें अजियत देकर मार देंगे, इन्हें कत्ल कर दीजिए, इस फितने को खत्म कर दीजिए। ये सब इज्जत कर दिए, एक को ना छोड़िए। दोस्तों मेरी जान कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी पूरी कौम कुर्बान, मेरे पूरे कौम के उलमा कुर्बान। इस एक जुमले पर जो मैं कहने जा रहा हूँ, सारे मुसलमानों का जवाब सुन लिया ना। पैगंबर इस्लाम मुस्कुराए, मुस्कुराकर अली की तरफ देखा, कहते अली तुम्हारी क्या राय है, अली तुम्हारा क्या फैसला है। दोस्तों खुदा के लिए मेरे मौला का जुमला खाली नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि मेरी जान कुर्बान, मेरे मौला के इस जुमले पर समझ लेना इस जुमले को, इसलिए मैं कोई खिताबत नहीं दिखा सकता। अली तुम्हारा क्या फैसला है, इनके साथ क्या सलूक करना चाहिए। इन दुश्मनों के साथ फतेह मक्का के बाद वो अली जो हर जंग कर पाते था, हाथों को जोड़कर कहता या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जो ये थे मौला इन्हें ताकत दे समझने की, मुझे समझाने की। अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, जो ये काफिर थे, जो ये थे, इन्होंने आपके साथ वो सलूक किया जो आप हैं, आप इनके साथ वो सलूक किया। सलामत रखे। या अली मदद करने वालों को यार देखा आपने बाबे इल्म का जुमला, बाबे इल्म का जुमला। जहां मासूम ने मासूम से पूछा था ना, तो मासूम ने वही जवाब दिया जो मासूम की शान का था। मौला जो ये काफिर थे, इन्होंने आपके साथ वो सलूक किया जो आप हैं, आप उनके साथ वो सलूक कीजिए। पैगंबर इस्लाम की आवाज गूंजी, अंतुम तुलका ला तसरीबा अलैकुम मरियम। सारी इंसानियत के लिए चाहता है, ह्यूमन राइट्स के लिए, हुकूक बशर के लिए पैगंबर इस्लाम की जबान से निकला हुआ ये जुमला, अंतुम तुलका ला तसरीबा अलैकुम मरियम। आज के दिन तुम सब के सब आजाद हो, तुमसे कोई बात पुछ नहीं की जाएगी। जहालत के गुनाह माफ कर दिए गए, लेकिन उसके बाद पैगंबर ने ये शर्त नहीं लगाई कि इस शर्त पे तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा कि तुम कलमा पढ़ो। अल्लाह गौर फरमाए, दोस्तों गौर फरमाए। कहीं कोई किसी रिवायत से यह साबित नहीं कर सकता कि पैगंबर इस्लाम ने ही कहा हो कि तुम्हें इस शर्त पर कुछ नहीं कहा जाएगा। जो कलमा पढ़ेगा उसे माफ कर दिया जाएगा, जो कलमा नहीं पढ़ेगा नहीं तुम तलका, तुम सब आजाद हो। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, अपने अपने दीन पर रहो। जबरदस्ती दीन कोई मुसल्लत नहीं किया जाता। ये जबरदस्ती शरीयत को आवाम के सरों पर मुसल्लत करने के ख्वाब देखने वालों, सुन्नत रसूल के खिलाफ है। सलावत भेजे मोहम्मद आले जबरदस्ती नहीं। अब आप इस नतीजे पर और इस गुफ्तगू पर 10-5 मिनट मुसलसल खुसूसी तवज्जो रखें। जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं वो ये, अजीजान मोहतरम, मेरे मौला का एक जुमला है और आगाज में मैं ये जुमला कहना चाहता हूं। मेरे मौला फरमाते हैं, अगर आपने इस जुमले को समझ लिया मेरी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। दोस्तों मौला कायनात फरमाते हैं कि अगर देखो शरीयत किसे कहते हैं, रूह इस्लाम क्या है, रूह अदल क्या है। मौला फरमाते हैं अगर हमारे लिए मसनद हुकूमत बिछा दी जाए,
یعنی اگر ہمیں حکومت دے دی جائے اور ہم سے فیصلے لیے جائیں تو ہم اہل توریت کو توریت سے جواب دیں گے، اہل انجیل کو انجیل. سمجھنا ہے آپ کو، یہ مولانا جملہ ہے. سارا مسئلہ اسی میں، ساری شریعت بھی ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف. اگر ہمارے لیے مسند قضا بچھا دی جائے اور ہم سے فیصلے لیے جائیں تو ہم اہل توریت کو توریت سے جواب دیں گے، اہل انجیل کو انجیل سے جواب دیں گے، اہل زبور کو زبور سے جواب دیں گے، قرآن کے ماننے والوں کا فیصلہ قرآن سے کریں گے. یا علی آپ نے توجہ نہیں فرمائی. میرے مولا نے تو اسلام کے بنیادی اصول بتا دیے، شریعت کے بنیادی اصول بتا دیے. اگر میرے مولا بھی کہیں کسی کے نامزد نمائندے ہوتے، امام و عادل نہ ہوتے، معصوم نہ ہوتے، اگر میرے مولا بھی چور دروازوں سے آئے ہوئے معاذ اللہ کسی کے نمائندے ہوتے تو میرے مولا کہتے کہ میں توریت والوں پر انجیل نافذ کروں گا، انجیل والوں پر زبور نافذ کروں گا، زبور والوں پر قرآن نافذ کروں گا. لیکن علی نے کہا نہیں، کہ عدل اسلامی کے خلاف ہے. توریت والوں کے لیے توریت، زبور والوں کے لیے زبور، انجیل والوں کے لیے انجیل، قرآن والوں کے لیے قرآن. آؤ ساری شریعت بل کے ذریعے کیوں لاتے ہو؟ اور ہم آج ہر مطالبے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں. شریعت اسلامیہ پاکستان میں صرف علی کے اس جملے کو آئین کا حصہ بنا دو کہ توریت والوں کے لیے توریت، سواب سے محمد مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک مرتبہ اور درود بڑا وجہ پیش ہے. میرے مولا نے فیصلہ کن جملہ کہا ہے عزیزان محترم کہ ہم اہل توریت کو توریت سے جواب دیں گے. یعنی یہ نہیں ہے کہ توریت والوں پہ زبردستی زبور مسلط کی جائے، یہ ظلم ہے. عدل یہ ہے کہ جو جسے مانتا ہے، اللہ 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 اللہ، عدل یہ ہے کہ جو جسے مانتا ہے وہ مانتا رہے. زبردستی منوانے کی کوشش نہ کی جائے، زبردستی نہیں. اس لیے کہ حکمرانی سروں کی نہیں ہوتی، دلوں کی ہوتی ہے، دلوں کی ہوتی ہے. سواد محمد عالم اس طرح سے نہیں. یہ اسلام کی بنیادی روح کے خلاف ہے. اور یاد رکھو آیت الکرسی میں تو واضح طور پر قرآن نے پیغام دے دیا ہے، یا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. تو جب دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو یہ زبردستی کسی کی شریعت کسی پر مسلط کیوں کی جا رہی ہے؟ جب دین میں، دین اسلام میں تو جبر ہے نہیں، پھر کس کا دین لا رہے ہو؟ بہت توجہ دار محترم، کس کا دین؟ کہیں صاحب ہم تو ایک جملہ کہوں آپ سے، ہم تو شرعی مسائل کے حل کے لیے قانون بنانا چاہتے ہیں، قانون کی بالادستی، تاکہ جتنے شرعی مقدمات ہوں، شرعی فیصلے شریعت کے مطابق ہوں. تو آپ کو کس نے حق دے دیا؟ اس کا حق آپ کو کس نے دیا؟ قرآن نے، حدیث نے، تاریخ نے، کس نے دیا؟ کہاں سے دیا؟ لاجک کیا ہے اس کی؟ دلیل کیا ہے کہ ہم تو شریعت کے قوانین نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ بڑی توجہ دوستو، ہم تو شریعت کے قوانین نافذ کرنا چاہتے ہیں. ہم تو شرعی قوانین اور شرعی حدود، بڑی توجہ اللہ محترم، ہم تو شرعی قوانین نافذ کرنا چاہتے ہیں. ارے صاحب سوائق محقہ ابن حجر سے پوچھو، مسلمانوں کے مسلم الثبوت محدث ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھو، مسلمانوں کے جید ترین عالم ہیں. مولانا شبلی نعمانی سے پوچھو، بہت بڑے سیرت نگار ہیں. امام غزالی سے پوچھو، بہت بڑے فلسفے کے امام ہیں. دنیا اسلام کے جتنے بھی جلیل القدر امام اور محدثین، مورخین اور مفسرین گزرے ہیں، انہوں نے متفقہ طور پر، بہت توجہ براہ راست کر رہا ہوں دوستو تاکہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہ رہے، انہوں نے متفقہ طور پر اپنی اپنی کتابوں میں یہ جملہ لکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد تھا، یہ حکم تھا کہ جب علی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں تو کوئی فتویٰ دینے کی کوشش نہ کرے. ابھی ٹھہرے انشاءاللہ اور ہم اس بات کی وضاحت
आगे करके चलेंगे। उनका फरमान था कि खबरदार जब अली मस्जिद में मौजूद हो तो कोई फतवा देने की कोशिश न करे, इसलिए कि मैंने पैगंबर से सुना है कि अक़साकुम अली, मेरी उम्मत में सबसे बेहतर फैसला करने वाला अली है, सबसे बेहतर फैसला करने वाला अली है। और क्या मैं मिल्लत मुस्लिमा से, मौलाना समीर हक साहब से, ऐवान बाला के नुमाइंदों से, रिजविया इमाम बारगाह के उन अजीम मुसलमानों के इज्तिमा के हवाले से ये पूछने में अब बजानिब नहीं हूं कि किसी तारीख से, किसी झूठी से झूठी रिवायत से भी ये बता दो कि बाद सरकार खत्मी मरतबत दौरे फारूकी में जितने भी शरीयत के मसाइल आए, जितने भी शरई मसले आए, क्या वो अली के अलावा किसी और ने हल किए? बहुत तवज्जो क्या अली जो भी मसला आता था अली के पास पेश किया जाता था, अली उस मसले को, शरीयत के मसले को, शरीयत के, एडमिनिस्ट्रेशन के नहीं, शरीयत के, जो इंतजामी उमूर का सरबराह कोई भी हो, बात शरीयत की हो रही, सरबराह फिर आप जितने भी मसाइल आते थे अभिगार मोहतरम मुझे बताए, तारीख इस्लाम के जितने ठेकेदार हैं और इस्लाम के जितने दावेदार हैं वो सब बताएं कि क्या उनके जमाने में कोई एक शरई मसला ऐसा पेश आया जो उन्होंने खुद हल किया हो? खुद हल नहीं किया। हर शरई मसले को अली की खिदमत में भेजा करते थे, अली उस मसले को हल किया करते थे शरीयत इस्लाम की और रोशनी में। इसीलिए तो बार बार कहा या अली तेरे बच्चे दिए, आप न होते तो हम हलाक हो जाते, इसीलिए इदारात किए हैं। अब मैं इस मजमे से पूछना ये चाहता हूं कि क्या इस इन सेनेटर्स हजरात का इल्म शरीयत हजरत फारूक आजम के इल्म कुरान से ज्यादा है? बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। क्या उनके इल्म कुरान से ज्यादा है? क्या उनसे ज्यादा तबहुर इल्मी रखते हैं? क्या उनसे ज्यादा साबियत का शरफ रखते हैं? उन्हें तो शरफ साबियत भी हासिल है, इल्म कुरान भी हासिल था। तो जब वो अपने दौर हुकूमत में अली के बगैर शरीयत का एक मसला भी हल नहीं करते तो आपका इल्म उनसे ज्यादा तो नहीं है? अरे जब तुम्हारे सारे बड़े अली के बगैर शरीयत का एक हुक्म नाफिज नहीं कर सके तो तुम अली वालों के बगैर सारी शरीयत कैसे नाफिज कर सकते? मसला हल नहीं हुआ तो अली वालों की तायीद के बगैर कोई शरीयत पे नाफिज नहीं किया जा सकता। और याद रखें, रहा ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, इस्लाम में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का कोई तस्वुर नहीं है। इस्लाम में जो मुसलमान है वो मेजॉरिटी में है। बहुत तवज्जो सलाह मेरे मोहम्मद आले मोहम्मद। इसमें इस्लाम में मुत्तफ़क़ा मसला है, शिया सुन्नी सब जगह दोस्तों, सबके जानिब से कह रहा हूं। इस्लाम में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का कोई तस्वुर, इस्लाम में माइनॉरिटी उसे कहते हैं जो गैर मुस्लिम हो। नहीं बहुत फरमाया ना अब आपने भाई, अब ये दाद देने वाली बातें नहीं है, ये है सुनने वाली बातें। इन्हें जरा समझे, दाद तो आप बहुत दे चुके माशाल्लाह, इन्हें गौर करें मेरे नौजवान दोस्त, और खास तौर से इस बात को समझें कि इस्लाम में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का कोई तस्वुर नहीं है। इस्लाम में जो मुसलमान है वो मेजॉरिटी में है, चाहे 200 काफिरों में 2 घर हों। अल्लाह गौर फरमाए ज़ालिम। और माइनॉरिटी शेड्यूल कास्ट होते हैं, गैर मुस्लिम जो हैं वो माइनॉरिटीज में होते हैं। और यहाँ जिम्मेदारान मिल्लत बैठे हैं, हमारे शाह साहब 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी शरीक थे, वो बेहतर जानते हैं, एडवोकेट भी हैं, बहुत ज्यादा तजर्बेकार भी हैं, उन्होंने आईन पढ़ा भी है। हमारे कदरबाज साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी जानते हैं, और भी कानूनी माहिरीन यहाँ तशरीफ रखते होंगे। 1973 का जो आईन था उसमें वाज़ेह तौर पर अजीजान मोहतरम पर्सनल लॉ के लिए नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज का लफ्ज लिखा गया था। यानी माइनॉरिटी से मुराद वो अकलियत जो मुसलमान नहीं है, पर्सनल लॉ उनके लिए था।
पर्सनल लॉ उनके लिए था। हम पब्लिक लॉ और पर्सनल लॉ की फरंगी इस्तिलाह को तस्लीम नहीं करते। 1973 के कानून में क्लियर कट कहा गया था कि पर्सनल लॉ जो होगा वो माइनॉरिटीज के लिए होगा, माइनॉरिटीज के लिए होगा। उसके बाद दौरे आमरीयत में 1973 के आईन का जब हुलिया बिगाड़ा गया है, उस वक्त ये क्लास निकाली गई है और फिर पर्सनल लॉ में हर फिरके को आजादी दी गई है। भाई हर फिरके को पर्सनल लॉ में आजादी की जरूरत नहीं है। मैं अपने मुर्दे को हुकूमत से पूछ के नहीं दफनाऊंगा, तो है ना, वो तो मेरा हक है। सलवात ने मोहम्मद आलम एक मतलब फिर दुरूद भेज देना मोहम्मद आलम। 1973 के आईन में कोई शक नहीं था। आमरीयत के जमाने में इसमें तरमीम की गई है। चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की कापियां उठाकर देख लीजिए अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो सेक्शन 227 का हवाला दिया जाता है ना, ये बिगाड़ी गई है, मस्क की गई है। चाहे और बहुत सी बातें मस्क हुई हैं, वहां ये भी मस्क हुआ है। पर्सनल लॉ माइनॉरिटीज के लिए होता है। माइनॉरिटीज इस्लाम में काफिर को कहते हैं। जब तक हमें कोई काफिर डिक्लेयर नहीं करता, हम किसी पर्सनल लॉ को नहीं मानते। और अभी कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अली के मानने वालों को काफिर डिक्लेयर कर दे। खुदा की कसम, दीवारों और दरवाजों पर ठहरे ठहरे दीवारों और दरवाजों पर लिखने से कुछ नहीं होता। काफिर काफिर लिखने से अज़ीज़ान मोहतरम कुछ नहीं होता। इसलिए कि हम में यही तो एक हमारा शरफ है कि या अली कहने वालों को कोई काफिर कह ही नहीं सकता। इसलिए नहीं कह सकता कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहते हैं और उसके फौरन बाद अली वलीउल्लाह भी कहते हैं। अली वलीउल्लाह कहने के बाद ऐलान हो जाता है कि अब नबी कोई नहीं आएगा, इसलिए कि अली की इमामत जारी हो गई। जो है अच्छा नहीं, फिर गौर कर लें आप। रही ये बात शियाने हैदर करार को काफिर करार देने की, तो दोस्तों अगर आप मेरे दिल की बात पूछें, अल्लाह करे कोई हमें काफिर करार दे एक दफा, क्योंकि किसी के करार देने से कोई करार तो होता ही नहीं। भाई काफिर के करार देने से मोमिन कभी काफिर तो नहीं हो सकता। क्या सुन रहे हैं आप वगैरह है ना दोस्तों। लेकिन हम इतनी बात तो जरूर कह रहे हैं, इतनी बात तो जरूर कहेंगे, दे तो सही, कोई खुदा करे किसी के दिमाग में आए तो सही कि शियाने हैदर करार को काफिर डिक्लेयर करे। याद रखो हमारे ईमान से पाकिस्तान का वजूद वाबस्ता है। तवज्जो, मैं बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं और यह आवाज पहुंचे, अगर अखबारी नुमाइंदे यहां मौजूद हैं, मैंने दावत देकर बुलाया था, मेरा ये मैसेज पहुंचे, जिम्मेदारान मिल्लत भी यहां बैठे हैं, इन सबकी मौजूदगी में कह रहा हूं, हमारे ईमान और इस्लाम से पूरे मुल्क का मुस्तकबिल वाबस्ता है। हम तो कहते हैं जरा करार तो देकर देखो। अगर हम काफिर अगर करार पाएंगे आईनी तौर पर, तो फिर लामहला पाकिस्तान का रेजोल्यूशन, करारदाद पाकिस्तान 1940 की करारदाद, 1945 के इजलास, 1930 का इलाहाबाद का इजलास, ये सब के सब बातिल करार पा जाएंगे। नजरिए पाकिस्तानी खत्म हो जाएगा। इसलिए कि अगर हम काफिर करार दिए गए तो बानिए पाकिस्तान भी काफिर हो जाएगा। वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि पूरी तफसीलात आपकी खिदमत पेश करें, मुझे दूसरे मकाम पर भी जाना होता है, लेकिन इतनी बात जरूर अर्ज करूंगा। पाकिस्तान का मकसद क्या था, पाकिस्तान का बैकग्राउंड क्या था, तहरीक पाकिस्तान के मकासद क्या थे, आगाज पाकिस्तान के मकासद क्या थे, रेजोल्यूशन ऑफ 1940 क्या था, इलाहाबाद इजलास में कायदे आजम का खुतबा क्या था, कायदे 1943 में कायदे आजम का खुतबा क्या था, 11 अगस्त 1947, 11 अगस्त पाकिस्तान कब बना, जल्दी से बोलो ना, माशाल्लाह, हर पाकिस्तानी को याद होना चाहिए, ये हमारा वतन है, ये हमारा मुल्क है और इंशाल्लाह क़यामत तक ये पाकिस्तान बाकी रहेगा। अरे पाकिस्तान के ठेकेदार अब 2 बन गए हैं, तो उस वक्त कांग्रेस की चूसी हुई हड्डियां भमोड़ा करते थे, वो बन गए। सलात है आप मोहम्मद आलम, सलावत है एक मतलब और बाबा के बाद
पाकिस्तान का पस मंजर क्या था, तहरीक पाकिस्तान का पस मंजर क्या था। देखो, फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल किताब है शरीफुद्दीन पीरजादा की, जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। एक एक लम्हे की जो मुस्लिम लीग की पूरी जिंदगी है ना, उस पूरी जिंदगी के एक एक लम्हे को रिकॉर्ड किया है शरीफुद्दीन पीरजादा ने। और आप उसे जाकर देखें, पढ़ें, 160 सफा भी देखें, 451 सफा भी देखें। ये सारा मैंने पढ़ा है, देखा है, स्टडी किया है, तब आपकी खिदमत में बता रहा हूं कि एक इजलास में ये रेजोल्यूशन पेश करने की, दोस्तों एक अजीब जुमला कह रहा हूं, शरीफुद्दीन पीरजादा लिखते हैं ये रेजोल्यूशन पेश करने की कोशिश की गई थी कि पाकिस्तान का आईन कुरान और सुन्नत के, बहुत तवज्जो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा, ये पेशकश की नहीं। मैं इससे पहले नहीं, कायदे आजम की बात तो बात की है, मैं अल्लामा इकबाल की बात कर रहा हूं, मुसव्विर पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। मुसव्विर पाकिस्तान ने 1930 के इलाहाबाद के इजलास में क्लियर कट कहा था कि हिंदू शुड नॉट फियर, हिंदुओं को बिल्कुल खौफजदा नहीं होना चाहिए कि जिन इलाकों में मुस्लिम अक्सरियत होगी और वहां मुसलमानों की हुकूमत बनेगी तो वहां कोई कट्टर मजहबी थ्योक्रेसी का कानून नाफिज नहीं किया जाएगा। ये मुसव्विर पाकिस्तान ने 1930 में कौन से वादा किया था? कायदे आजम की किसी एक स्पीच से, किसी एक तकरीर से, किसी एक खुतबे से, तवज्जो, किसी एक तकरीर से, किसी एक खुतबे से फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान शरीफुद्दीन पीरजादा आप देखे जाकर, कोई ये साबित कर दे कि कायदे आजम ने अपनी किसी तकरीर से या तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं में से भी किसी ने अपनी तकरीर से ये कहा था कि यहाँ किसी एक मसलक का आईन जबरदस्ती नाफिज किया जाएगा। अगर एक ही फिका और एक ही, बहुत तवज्जो दोस्तों, एक ही फिका और एक मकतबे फिक्र को और उसके कानून को इस मुल्क में नाफिज किया जाना था तो फिर 100% शियों ने पाकिस्तान की हिमायत क्यों की थी और बड़े बड़े कांग्रेसी उलमाए देवबंद ने पाकिस्तान की मुखालफत क्यों की थी? तवज्जो, बहुत तवज्जो भाई, सलावत भेजना मोहम्मद भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो मकाम फख्र में ये कह सकते हैं ना कि कोई शिया तहरीक पाकिस्तान का मुखालिफ नहीं था। हम फख्र से कह सकते हैं तहरीक पाकिस्तान का मुखालिफ कोई शिया नहीं था। और ये जितने आज शरीयत बिल को कंधे पे उठा कर रहे हैं ना बोझ की तरह, ये सब के सब उनकी औलादे हैं जो उस वक्त कांग्रेस के दस्तरखान पर बैठे हुए थे, जो पाकिस्तान को ना पाकिस्तान कहते थे, कायदे आजम को काफिर आदम कहा करते थे। ये फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए हैं। छोड़ दे दिया बातें कर रहे हैं हम, ये दरिया बहा देंगे, वो दरिया बहा देंगे, ये तहरीक चला देंगे, वो कयामत चला देंगे। हाँ, बदर में बड़ा तीर मारा होगा तुमने, वो